सो अज असी 2022 के फस्ट वीक पहले हफ्ते पहले संडे पहली बंदगी च ही बैठे। बाइबल की कहते नवे साल बारे क्या कुछ याद है? नवे साल बारे कुछ कूच 12 दी 1 निर्गमन 12 दी 1 2 इत्थे आ किहड़ा है साल का की आ पहला। पर आ पहले दिन की होया क्यों पहला क्यों ये मतलब तुम देखो ना परमेश्वर ने की किया इत्थे दिन चेंज करते साल चेंज करता। पहला जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा सॉरी 7वां महीना है उन्होंने पहला महीना करता। ठीक है वो मैं तुहानूं अगले शेयर करांगा किदां 7वां पहला कीता। पर इत्थे परमेश्वर ने पहला करता। तो जे तुसीं ध्यान वेखोगे थल्ले की हुंदा पिया वा फसे का पर्व हैगा। फसे पर्व च की हुंदा ते की करदे जे मेमना लेंदे जे फिर मेमना की करदे हाँ जी मेमने नूं बली करदे फिर ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਗਾਠਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ। ठीक है तो जे तुम वेखोगे अज होली मिलन भी हैगी। ठीक है जो तुम ब्लड में लगाते हो। ठीक है परमेश्वर के प्लैन। ठीक है पहला तो स्टार्ट कितों हुए हो प्रभु यीशु मसीह तो क्योंकि उस तो बाद सारी स्टोरी चलनी फिर छुटकारे की फिर लैके जान की 40 साल संभालन की। ठीक है जिथे परमेश्वर ने अपनी कलीसिया संभालना। ठीक है सो आप दो स्टोरियां देखा। एक स्टोरी मैं तुम्हें शेयर करती नवे साल तो इन्हों दूसरी स्टोरियां कंबाइन करा। अज की स्टोरी हैगी मेन पंछियों बारे। पिछले बारी आप जो नूह की स्टोरी आप गई तो आप पंछियों बारे गल की है ना। तो आप उत्पत्ति वेख्या ही परमेश्वर ने पंछी बनाए। सब तो पहली बारी तुहानूं पंछी कित्थे याद आते? सब तो पहली बारी बाग ईदन विच की पंछी किदों जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो किहड़े दिन बनाए ही आप पिछले बारी किया ही किहड़े दिन बनाए ही 5वें दिन। ठीक है उस तो अगली बारी तुम पंछी कितने वेखते हो नूह के टाइम पर। ठीक है आप उत्पत्ति में वेख्या परमेश्वर ने की बनाया हाँ जी पंछी बनाए। तो परमेश्वर ने बनाया दिन रात चौथे दिन। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 8 में की किया सॉरी 8 में की किया एक काला कां तो एक चिट्टा एक चिट्टी कबूतरी है ना। एक चिट्टा तो काला फिर डार्क तो एक लाइट। ठीक है दो चीज़ा जो पढ़ोगे व्यवस्था विवरण व्यवस्था सार 32 चैप्टर ते 11 नंबर वर्स। ठीक है मेन स्टोरी है पंछियों उपर 32 दी 11। हाँ जी हाँ जी हाँ जी उन्होंने कोई ओपरा दिता नहीं सी। हुण ध्यान नाल पढ़ो जिवें यहोवा ही ने हाँ जी जिवें उकाब अपने आलणे नूं हिलाउंदा है अपने बच्चों उत्ते फड़फड़ाउंदा है। एक मिनट हुण ध्यान नाल स्टोरी याद करो। तुहानूं किते याद आंदा किते फड़फड़ाना बच्चों उपर किथे पेंटिकोस्ट पर इस तो पहला किते जल के उपर की ही परमेश्वर आत्मा फड़फड़ाउंदा ही। इत्थे की परमेश्वर ने कहा जिवें उकाब अपने बच्चों के उपर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई ओपरा देवता नहीं
ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ उकाब जड़ा है वो घोंसले के ऊपर हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको परों पर उठा लिया। ठीक है। हुण जो तुसीं इत्थे वेखोगे ना कि लिखा हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर। ठीक है। सो इत्थे जिहड़ी हीब्रू वर्ड हैगा बच्चों का होगा गोजाल, GOZAL, गोजाल। ठीक है। याद रखो कि बच्चों हीब्रू च उत्थे की लिखा है गोजाल, GOZAL। हुण अगे चलो उत्पत्ति 15 दी 9 ते 10। हाँ जी। एक 3 वरिਆਂ ਦੀ ਗਾਇ ਅਤੇ ਇੱਕ 3 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 3 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਛਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾਲ। बस बस ठीक है। हुण परमिशन की क्या की रहा मेरे वास्ते सब तो पहली चीज़ 3 साल दी 3 वरियां दा की बच्ची अगे होर वो कितने साल दी 3 साल दी होगी। अच्छा अगे चलो एक मिनट हुण जो तुहानूं कोई कहूगा कि 3 साल की बकरी लै तुसीं किदां नोट करोगे 3 साल की होगी, तुहानूं ओहदा बर्थडे किदां याद रहूगा? तुसीं अपना बर्थडे याद रखिया हुंदा है ना, पर तुसीं इन्हां तिन्हां दा किदां याद रखोगे? ठीक है। क्योंकि आप कित्थे गल करदे मैं फिर न्यू ईयर की फिर आप वो सारी चीज़ां गल करदे पे ना, उन्होंने कितना पता लगूगा कि 3 साल की हैगी। पर अगे पढ़ो। अच्छा ये पर फिर गल करते अगे 3 साल की बच्चा 3 साल का अच्छा हाँ जी। हुण की होया इत्थे किन्हां दे पंछियां दे नहीं कीते किहदे कीते? बकरी दे, मेड़े दे, गाई दे। ठीक है। ओके। हुण 3 जणिਆਂ ਦੇ टोटे कीते, 3 जणिਆਂ ਦੇ लिखिया कि टुकड़े करते, पर उन्हें बाकी 2 दे नहीं कीते। किहदे नहीं कीते? घुग्गी दे ते कबूतर नहीं कीते। हुण सवाल एक आंदा ये क्यों, ये क्यों? ठीक है। अच्छा तो होर चीज़ देखो ਜਿਹੜੇ 3 एक पासे आ 3 साल के तो 2 एक पासे है, उन्होंने दोनों कुछ डिफरेंस है दोनों च? हाँ जी। वो पंछी ही वो जानवर ही जानवर की करते तो पंछी का डिफरेंस की? हाँ अच्छा ओके। हुण इत्थे इदां चलदा पिया कुछ चिड़ी उड कां उड अलग टाइप है ना, इदां दा कुछ कि इदां करदी फिर उन्होंने उड़ा दी, उन्होंने उड़ा दे इन्हों रख ला। ठीक है। इंपोर्टेंट चीज़ की ध्यान रखो वो चलते हैं जो चलने वाले उन्होंने की करता तो जोड़े उड़न वाले उन्होंने छड्डता। ठीक है। हुण इंपोर्टेंट चीज़ की है मतलब कि ध्यान छोटी छोटी चीज़ां नोट करनी यार इत्थे हो की रहा आम तौर पर सानूं मतलब कि लगता कि इत्थे होया की ही तो पहलां ध्यान दो। सब तो पहली चीज़ गिनती किन्नी होई, किन्ने किन्ने जानवर है? सॉरी जानवर पंछी टोटल किन्ने आ? 5। ठीक है। 5 ही क्यों? 3 साल दे क्यों? 5 ही क्यों? तो 3 जानवर तो 2 पंछी क्यों? तो पंछी उड़नगे क्यों नहीं? ठीक है। वो सारी स्टोरी वो थोड़ा स्टडी करना। पर इंपोर्टेंट चीज़ की आ 2 पंछी है उन्होंने नाम की आ कबूतर ते घुग्गी। ठीक है। हुण की डिफरेंस है कबूतर ते घुग्गी च? वेरी गुड। ठीक है। दोनों की शेप सेम, दोनों का रंग सेम, सब कुछ सेम है ना। अच्छा हुण बाइबल से जो देखोगे आप हुणे गल की उधरले पासे उकाब दे जिहड़ा लिखा बच्चों का वर्ड क्या है हिब्रू च? गोजाल। ठीक है। इत्थे जो हिब्रू च वेखोगे तो जिथे लिखा ना पासे का स्वागत करते हैं। ठीक है। सो जिथे आप देखते हैं कि
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਕਾਬ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਕਾਬ ਕੇ ਬੱਚੋਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਜ਼ਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਰਡ ਗੁਜ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਬਰੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ 19:4 ਨਿਰਗਮਨ, ਕੂਚ 19:4। ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। हाँ जी, लिखा तुमने देखा है कि मैंने मिस्रों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉੱਚ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਕਾਬ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਲਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਕਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਕਿਹੜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਬਾਜ ਬਾਜ ਬਾਜ਼। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਵਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਡਦਾ। ਹੋਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਚਟਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਗਲੀ, ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਉੱਚ ਬਲ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਤਾਕਤ ਬੜੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਰਿਆ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿੱਲਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਈਗਲ ਦੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਜ ਬਾਜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਬਾਜ ਦੀ ਬਾਜ ਬਾਜ ਮੈਂ ਉਕਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਬ ਸੇਮ ਆਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁੰਝ ਤੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੁੰਝ ਤੋੜਦਾ। ਪਰ ਤੋੜਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 40:31 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹ ਬਲ ਪਾਣਗੇ, ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਥੱਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਕਾਬ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੂਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੂਚ ਦੀ 19 ਦੀ 14 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? 19 ਦੀ 4 ਸੌਰੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਉਕਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਹੀਬਰੂ ਵਰਡ ਕੀ ਆ? ਗੁਜ਼ਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਹੀਬਰੂ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਕਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਵਰਡ ਕੀ ਆਇਆ? ਗੁਜ਼ਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਘੁੱਗੀ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਰਡ। ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ? ਗੁਜ਼ਾਲ। ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਸਭਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰੀ? ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਵਾ? ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਉਕਾਬ? ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਕਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਾਂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਪਕਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪਕਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਕਾਬ ਪਕਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਕਾਬ ਪਕਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਬੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਚੁੱਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ? ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਕਾਬ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਤੇ 2 ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਟਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ? ਪੰਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ? ਹੁਣ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰਤੇ 3, ਹੁਣ 2 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ 1 ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਪਕਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚ। पंद्रह की आप पढ़ते पे हैं। हाँ जी, 9, 10, 11 पढ़ लोगे। ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਕੇਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਅਬਰਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। हाँ जी, ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲਧਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਰਧ-ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਡੀਪ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਡਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਛੀ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਡਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਕਾਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਜ਼ਾਲ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ? 5 ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੀਨਿੰਗ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਹੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਜੇ ਯਹੂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੁਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ ਭੂਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ 2 ਵਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32 ਦੀ 11 ਤੇ 19 ਦੀ 4। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਂ ਦਾ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ? ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਿਜਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪਕਸ਼ੀ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੈਤੂਨ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਕਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਘੁੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਘੁੱਗੀ ਉੱਧਰ ਘੁੱਗੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਘੁੱਗੀ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪੱਤਾ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਪੱਤਾ ਆਇਲ ਨੂੰ, ਪੀਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਵਿਪੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ? ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ? ਉੜਦੇ। ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3rd ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। 3rd ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ? ਉੜਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। 3rd ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀ? ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੇਨਬੋ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ? 7 ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰੇਨਬੋ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਹਾ ਰੇਨਬੋ। ਰੇਨਬੋ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀ। ਬੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ BOW ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਧਨੁਸ਼। ਧਨੁਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ? ਧਨੁਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਧਨੁਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਹੁੰਦਾ? ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਗੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਗੋਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਚਾਂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਂਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਧਨੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੁਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਧਨੁਸ਼ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ